See, this is Basuraj, the macroeconomic chapter 9, 9.7 video, demand and also supply of money. This is demand for money. First we shall go for the, what is the meaning of demand for money? The demand for money is the people likes to have cash in hand. Cash in hand. Here cash in hand in the sense that it is not a mean to be have the cash with the hand or maybe in the home. It may be in the bank also can be. In hand. In houses or homes or maybe in bank. Which is in the form of liquid. Which is in the form of liquid could be called as cash in hand. Cash in hand in the sense that liquid form of the money what the people likes to be have for various purposes could be called as demand for money. ಜನಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ how the people likes to be have cash in hand or maybe the cash or liquid form for various purposes. These purposes may be transaction purpose or speculation purposes can. Now we shall come to know the what are the various methods of demand for money. Methods of demand for money. It is also called as purpose. It is also called as motives. It is motives of demand for money. See, whatever the way it can be asked it, methods of demand for money, purpose of demand for money, motives of demand for money. Most probably it can be the motives of demand for money, nothing but purposes. For what purpose they can? There are two motives of demand for money. There are two motives of demand for money. Transaction motive of demand for money. First one, transaction motive.
So transaction motive is nothing but the transaction motive of demand for money is the way of carrying day-to-day transactions, or demand for money for the purpose of carrying day-to-day transactions. In other words, transaction motive is the people demand money Transaction motive is the people demand money for carrying the day-to-day transactions. What day-to-day transactions one can have means, it may be for business or household purchases or service expenses. People can demand for money to have in the form of cash means they can possibly get. The demand for business also can be business in the sense that not for investment. It may be for the day-to-day activities of buying up the vegetables, or maybe the other type of the goods and services what we need every day. From the morning till the evening we can use various type of the goods. It may be from the paste brush to the end of the meal of the dinner also can possibly get used various goods. That's why for the business in the sense that every day people can be buy very basic needs. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಮನೆಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ purposes also can be for the purchase. Service expenses, it may be travel or may be fuel, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಬರೋ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, whatever it may be, whatever the services also can be spent. In this way, it may be to buy the goods for the business purpose, household purpose or service expenses purpose. People likes to be have the cash in the hand. ಜನಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಜನ ಯಾಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. With an example, a person could have the income sources. Income of a person is 50,000 per month.
Regular month expenses. EMI of loans 10,000. Sum of the cuttings 5,000. Purchases 10,000. Total expenses 45,000. Remaining 5,000 is excess. Is it not? Out of this, they can possibly get spent for the purpose of keeping in the hand can be. This 5,000 have been kept in the hand because of daily expenses, monthly small expenses. That's why 5,000 can possibly get keep as reserve. 5,000 keep as reserves in hand is called as transaction motive. For the transaction motive can. Formula of the transaction motive. M dt equals KPY. Or KT. See, formula to calculate the formula transaction motive of demand for money MDT equals KPY or maybe MDT equals KT. Here MDT has to be write like this M small d or small t. MDT
where MDT is the first is transaction T, D is the demand, for money. Transaction, demand for money. Say MDT. T means transaction, D means demand, M means money. Transaction, demand for money. K, velocity. Velocity of money circulation. Is the transaction. T is transaction. Say formula to calculate transaction motive of demand for money is MDT equals KPY, K velocity, P is the KP velocity of the money to be kept, Y is the income, nothing but income of the country. The transaction demand for money is the KP, Y ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Simply can be go through is enough. MDT equals K into T because in the circulation is important. Within expansion ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು MDT transaction demand for money, K velocity of money circulation. T is transactions value or value of transaction. Here we should get understand that what the K is velocity. Velocity in the sense that the circulation value of the money. Yes, what is meant by circulation then? What is this? Circulation. Circulation is nothing but the how many times the money can be circulated from one place to another place, one hand to another hand to hand. Suppose in the morning I had been bought a chocolate of 10 rupees. That chocolate of 10 rupees can be go by purchasing the commodity by the shopkeeper from the wholesaler, is it not? Then the same 10 rupees has been moved from the hands of the ourselves to the shopkeeper to the wholesaler. ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಲೇಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಬರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು another hand within the specific period of time, how it has been circulated from person to person, one hand to another hand, is called as circulation of money. Circulation of money. This circulation is nothing but will go repeatedly. It can be repeatedly. This repeated is nothing but will called as velocity. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಬೇಗ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ನೀವು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ
ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡಿಸೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು. ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ನೀವು ಯಾವ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಬಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಪ್ಪ, ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಬರೋಲ್ಲ, ತಿಂಡಿನೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾಶೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ motive. Speculative motive of demand for money. People can have the speculation. Speculative motive of demand for money means people demand money for money. As a store of wealth. Store of wealth. Landed property.
over. See, the speculative motive of demand for money means the people demand for money. ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗೋಲ್ಡ್, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬುಲಿಯನ್, ಬುಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಿ, ರಾ ಗೋಲ್ಡ್. ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಡವೆ ಇಲ್ಲಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬುಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದೆನ್? ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ security papers. The papers bearing the promise of a future stream. Future stream of monetary returns. Monetary returns. For a long period of time. Over a certain period of time. What are bonds? Bonds are the papers bearing the promise of a future stream of monetary returns. The monetary returns means monetary returns. Here, a return of interest or profit, etc. is called as ಮಾನಿಟ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್. ಮಾನಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಾನಿಟ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ shares and debentures. Shares can be, they can have the profit. Thus called as bonds are the papers bearing ಅಂದರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾನಿಟರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು
know by the formula. Formula to calculate MDS equals R minimum minus R divided by R maximum. Where MDS is the speculative demand for money. R min or max of the lower and upper limit. Lower limit and also upper limit. R. The rate of interest. R is rate of interest. That is MDS is the speculative demand for money. ಉಲ್ಟಾ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. Speculative demand for money is the rate of interest at minimum minus the rate of interest given. Rate of interest given minus rate of interest at maximum. Minimum rate of interest and maximum rate of interest is to be divided. To make the average of the same could be called as the formula to calculate the speculative motive of demand for money. ಇದನ್ನ speculative demand for money ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, bond of rupees 10,000 purchased on 1/4/2019, sold on 31st March 2020. For rupees 10,000
12,000. For example, if rate of interest is rupees 2%, rate of interest is 2%, no, it is 10%. Suppose rate of interest per year is 10%. What is the interest can possible to get gain? That is 10,000 into 10 by 100 equals 2020 is 1,000. After 1 year, bond rate is 10,000 11,000. How much? 11,000. Here 10,000 bond which has been purchased on 1st of April 2019, which has been sold on 31st March 2020. This has been shows that the 1,000 rupees has been the gain from the sale at the rate of 2%, 10%. With the 10%, it has been given, announced by the Reserve Bank of India with 10% of the interest. At rate of 10% of interest, it has been announced on the 1st of April 2019. Before that, 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ 1.4ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10% ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ 10,000 ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 5,000. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೈ ಮೋರ್. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? 1,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮೋರ್. ಅವಾಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ 10,000 ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1,000 ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ 5% ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, 10% ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ 10% ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. 5% ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಾದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಚಳಕ ಅಂತೀವಿ. ಕೈ ಚಳಕ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಕಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಮನಿ, ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ more and more can. This is what how it has been. This can understand by the diagram also can.
See, in the diagram there is a rate of interest of the minimum, rate of interest of the maximum. As the supply demands, speculative demand for money will be more when there is a maximum rate of interest. When the minimum rate of interest, the demand for money for speculative purpose, it can possibly get decrease. This is the infinite level of the rate of interest and demand can be. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಗದು. ಅದರಿಂದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ 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 ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಅದು ತುಂಬನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಲೆಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಅವಾಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ how the demand for money can be have two purposes, which are speculation and also transaction. Okay, thank you.